ನಾನು ಹಿಂಗೆ ಹೇಳಿದ್ದಲ್ಲ, ಹಿಂಗೆ ರನ್ನಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ದೆನ್ ಸ್ವಿಮ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ. somebody told cycling ಮಾಡ್ಬೋದು, then somebody told me there's a sport which has all three of them. Wow. So I said, okay, let's do it. Then I did a smaller version of it. I felt it was not very challenging. I thought ಏನು ಇಷ್ಟೇ ನಾ ಮಾಡ್ಬೋದು. then they said ಇಲ್ಲ, ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಒಂದು half iron distance triathlon ಅಂತ ಇದೆ ಅಂತ. I said ಅದನ್ನೂ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡೆ. and then I was not really training. I did not know much. ಹೆಂಗೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಟ್ರಂಕ್ ಹಾಕೊಳ್ಳೋದು, ಸ್ವಿಮ್ ಮಾಡೋದು, ಬರೋದು. ಸೈಕ್ಲಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಸೈಕ್ಲಿಂಗ್ ಶಾರ್ಟ್ಸ್ ಹಾಕೊಳ್ಳೋದು, ಹೋಗೋದು, ಬರೋದು. ದಟ್ಸ್ ವೆನ್ ಐ ಡಿಡ್ ದಿ ಹಾಫ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಟ್ರಯಥ್ಲಾನ್. ಅದನ್ನ ಮಾಡಾದ್ಮೇಲೆ ಅನಿಸ್ತು, ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಸೋ ಚಾಲೆಂಜಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಗುಡ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ಡೂಯಬಲ್. ಅದು ಪ್ರಾಬ್ಲಿ ಐ ಥಿಂಕ್ ಒನ್ಸ್ ಯು ಅಚೀವ್ ಇಟ್ ಯು ಫೀಲ್ ದಟ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಡೂಯಬಲ್. Then they said, ಇಲ್ಲ, Ironman ಅಂತ ಇದೆ. Now this is something which is going to be challenging. And when I read about it and I learned this whole thing, I said, oh, this is going to be challenging. I should do this someday ಅಂತ. ಇದು ಅವಾಗಿನ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಡೆಪ್ಯುಟೇಷನ್ ಡೆಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದೆ ನಾನು. But of course it required a lot of training and all that. And with that job profile which is very challenging, I could not spend time. But ಆಮೇಲೆ ಪೋಸ್ಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಬಂದೆ. So again gave me a little time to prepare, and I slowly started preparing for this particular event. So it required almost 2 years of preparation. And it's not an easy event. It is 226 kilometers in all to be covered in about 13-14 hours or so. So that means your body has to be accustomed. Strength and conditioning ಆಗಬೇಕು, ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಆಗಬೇಕು. Each sport is different and extreme distance of each sport. So almost I think 2 years of training ಮಾಡಿದೆ, dedicating 1.5 hours per day. And that's how the whole Ironman thing happened. Then I felt that okay, Ironman also is doable. I need to do something more to challenge my body. ಆಮೇಲೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು 2023 ಅಲ್ಲಿ ಕಜಾಕಿಸ್ತಾನ್ ಅಲ್ಲಿ there is going to be an Ironman on one Sunday, and immediately following Saturday there was going to be a Oceanman 10 kilometer swim ಅಂತ. So I said, okay, this is a good challenge now to see, one, that I have to prepare myself, do the Ironman. Then within 3 or 4 days I have to recover and I have to go back and do the Oceanman swim. So the idea was to see how well, of course it was all very intellectually engaging also. That's where I learned so much about nutrition. That's where I learned so much about human body, physiology, how the heart actually functions, how you can train the heart, how the body functions. So it kind of, I would say, we kind of got into one mode, ಮಿಷನ್ ಮೋಡ್ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ದಿನ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದು, ಬರೋದು, ಸಾಯಂಕಾಲ 7-8 ಗಂಟೆ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಕುತ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋದು. Then you talk to people and they would give us an insight on this entire thing. So it is also more than achievement, I would say it was a fantastic journey of learning, meeting people who were outstanding in each of their fields, and an experience also. And in a way, maybe to be very honest, ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ I did it only for myself. And ಅದು I think it somehow got a little wide coverage everywhere. So for social media ಅಲ್ಲಿ ಒಂಥರ ವೈರಲ್ ಆಯ್ತದು, and a lot of people posted about it. But I think where I really got my satisfaction was that people whom I did not know reached out to me on Instagram and all of the other media, and they would say, sir, it was so inspiring for you to have done this, and we keep thinking that if you can do it, why can't we do it anta. And I must have got like some 100-odd messages from people I did not even know. That's where I felt, okay, maybe this had a purpose all along. And one of them, I just can't recollect his name at this moment, ಅವರು ಅವಾಗ ಮೆಸೇಜ್ ಕಳಿಸಿದ್ರು. And 2 years later, last year, he also did an Ironman. Wow. And in his post, he wrote about me. He said 2 years back, I had seen him do an Ironman, and it was all over media. I messaged him and I told him that I will do it one day anta. And today I have done it anta nannu tag ಮಾಡಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು. So I feel maybe it had a purpose all along, that I could get people to come and do. And in the process, fitness became a journey for a lot of people. It became a lifestyle for a lot of people. So I guess my best satisfaction is from there. Okay. In fact, ಒಂದು ಡಿಬೇಟ್ ನ ಸೆಟಲ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಇದನ್ನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳಲಾಗುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಸೈಕ್ಲಿಂಗ್, ರನ್ನಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಯಾವುದು ಟಫೆಸ್ಟ್ ಅಂತ. ಬಟ್ ಅಪ್ಯಾರೆಂಟ್ಲಿ US ನೇವಿ ಕಮಾಂಡರ್ ಜಾನ್ ಕಾಲಿನ್ಸ್ ಅನ್ನೋರು ಈ ಮೂರನ್ನು ಕ್ಲಬ್ ಮಾಡ್ಬಿಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಐ ಥಿಂಕ್ ದಟ್ ವಾಸ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಡಿಸಿಷನ್ ಎವರ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮಂತವ್ರಿಗೆ ಇದರಿಂದ ಒಂದು ಹೈ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ ಅದರಿಂದ. ಅಂಡ್ ಎರಡನೇ ಬಾರಿ ಅದನ್ನ ನಮ್ಮ ಬೆಂಗಳೂರು ದಕ್ಷಿಣ ಕ್ಷೇತ್ರದ MP ಸಂಸದರಾದಂಥ ಶ್ರೀಯುತ ತೇಜಸ್ವಿ ಸೂರ್ಯ ಅವರ ಜೊತೆ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ವಿಚ್ ಇಸ್ ಅಮೇಸಿಂಗ್. ಅಂದ್ರೆ ಇಬ್ರು ಎಷ್ಟು ಇನ್ಸ್ಪೈರ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂದ್ರೆ,
ನಿಮ್ಗೆ ಯಾರೋ ಒಬ್ರು ಕಳ್ಸಿದ್ರು ಅಂದ್ರಲ್ಲ ಮೆಸೇಜ್, ಅದೇ ತರ ಇವರೇ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಖಂಡಿತ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ ಅನ್ಸೋಷ್ಟು. ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಬ್ಯುಸಿ ಇರ್ತಾರೆ ಒಬ್ರು MP ಆಗಿರೋರು. ಅವರು ಟೈಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮಿಂದ ಇನ್ಸ್ಪೈರ್ ಆಗಿ ಇದನ್ನ 2ನೇ ಬಾರಿ ನೀವಿಬ್ರು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಆ ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ ಜರ್ನಿ ಎಷ್ಟು ತಿಂಗಳಿತ್ತು ಅಂಡ್ ಹೇಗೆ ಅವ್ರು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆದ್ರು ಅಂಡ್ ಹೌ ವಾಸ್ ಇಟ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಇಟ್ Iron Man ಫಾರ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಟೈಮ್ ವಿತ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ದಿಸ್ ಅ ವೆರಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಸ್ಟೋರಿ. ಐ ಮೀನ್ ನನಗೆ ಸರ್ಗೆ ಪರಿಚಯ ಇರಲಿಲ್ಲ ಮುಂಚೆ. ನಾನು ಐರನ್ ಮ್ಯಾನ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಅಂಡ್ ಇಟ್ ಆಲ್ ಹ್ಯಾಪನ್ ಬೈ ಚಾನ್ಸ್. ದಿವ್ಯಾ ವಾಸ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಇನ್ ಮೆಟ್ರೋ. ಅಲ್ಲಿ ಐ ಥಿಂಕ್ ಸಂಬಡಿ ಫ್ರಮ್ ಹಿಸ್ ಆಫೀಸ್ ಆರ್ ಸಂಬಡಿ ಹ್ಯಾಡ್ ಕಮ್ ಟು ಮೀಟ್ ಹರ್ with regard to some tree plantation or something. I cannot metro recollect. work, sir. Metro related work. Interest in metro related work. So ಅವರ ಆಫೀಸ್ ಜೊತೆಲಿ ನನ್ನ ಸಂಪರ್ಕ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಓಕೆ. So ಅವ್ರೇನೋ ಬಂದಾಗ ಐ ಥಿಂಕ್ ಇನ್ ದ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಶಿ ಮೆನ್ಷನ್ಡ್ ಅಂಡ್ ಆಲ್ ದಟ್ ಅಂಡ್ ಸ್ವಲ್ಪ ನ್ಯೂಸ್ ಅಲ್ಲೂ ಇತ್ತಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಿ. ಐ ಮೀನ್ ಐ ಹ್ಯಾಡ್ ಆಫ್ ಕೋರ್ಸ್ ಐ ನ್ಯೂ ಅಬೌಟ್ ಸರ್. ದೆನ್ ಒನ್ ಫೈನ್ ಡೇ ಅವ್ರ ಆಫೀಸ್ ಇಂದ ನನ್ಗೊಂದು ಕಾಲ್ ಬಂತು, ಹಿಂಗೆ ಸರ್ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಮೀಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಇದ್ದಾರೆ, ಬರ್ತೀರಾ ಒಂದಿನ ಅಂತ. said, I mean, of course, ಸಂಸದರು ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಹೋಗ್ಲೇಬೇಕಾಗತ್ತೆ. I said, yes, definitely. But I did not know what exactly it was. Then he said, ಒಂದಿನ ಊಟಕ್ಕೆ ಬಂದ್ಬಿಡಿ ಅಂತ. ಸೊ ಊಟಕ್ಕೆ ಅವ್ರ ಆಫೀಸ್ ಹೋದೆ. ಐ ಥಿಂಕ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಮೇ ಬಿ ಸ್ಯಾಟರ್ಡೇ ಆರ್ ಸಮಥಿಂಗ್. ಅವ್ರು ತುಂಬಾ ಬಿಸಿ ಇದ್ದು, ಒಂದು 15 ಮಿನಿಟ್ ವೇಟ್ ಮಾಡಿದೆ. ಬಟ್ ಹಿ ಸೆಡ್, ಇಲ್ಲ ನೀವು ಜೊತೆಗೆ ಊಟ ಮಾಡಲೇಬೇಕು ಅಂತ. He made sure that he attended to all those people who had come to office and sat down with me. Then he spent so much time Iron Man experience ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಕ್ಕೆ, ಹೇಗಾಯ್ತು ಏನಾಯ್ತು ನಾನು ತುಂಬ ಆಸಕ್ತಿ ಕೊಟ್ಟರು. ಅಲ್ಲಿ ಕೊನೆಗೆ ಎಲ್ಲ ಮುಗಿದ್ಮೇಲೆ ಹಿ ಸೆಡ್, ಸರ್ ನಾನು ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಇದನ್ನ ಅಂತ. ಐ ಥಾಟ್, ಐ ಮೀನ್ ಐ ವಾಸ್ ರಿಯಲಿ ಇಂಪ್ರೆಸ್ಡ್ ದಟ್ ಸಂಬಡಿ ಹೂಸ್ ಬಿನ್ MP, ಹೂಸ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ಲಿ ಬ್ಯುಸಿ, ಹೂಸ್ ಟ್ರಾವೆಲಿಂಗ್ ಅರೌಂಡ್, ಅವ್ರಿಗೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇದೆ ಇದನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ. ಸೊ ನಾನು, ಇಲ್ಲ ಸರ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಮಾಡ್ಬೋದು, ದೋ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಐ ಡಿಡ್ ನಾಟ್ ನೋ ಅವ್ರ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಪರ್ಮಿಟ್ ಮಾಡತ್ತೋ ಇಲ್ವೋ ಅಂತ. ಸೊ ದೆನ್ ಐ ಸೆಡ್, ಸರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಇದನ್ನ, ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಇಟ್ಸ್ ಅ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಐಡಿಯಾ. ದೆನ್ ಈ ಸೆಡ್, ನಂಗೆ ಟ್ರೈನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತ. I said, sir, I mean, I have also just done Iron Man, but I would love to accompany because it will be a great achievement for a member of parliament. And I don't think another member of parliament in the world, any such person has done an Iron Man triathlon. So then definitely I would be very happy to help and contribute. I said, I don't know if I can train, but help and contribute surely. ಸೊ ಆ ವರ್ಷ ಗೋವಾ ಅಲ್ಲಿ ಐರನ್ ಮ್ಯಾನ್ ಆಗೋದಿತ್ತು ಅಂಡ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಜುಲೈ, ಇನ್ನೊಂದು 2-3 ತಿಂಗಳಿತ್ತು. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೆನ್ ವಿ ಡಿಸೈಡೆಡ್ ದಟ್ ಇಟ್ ಮೇ ನಾಟ್ ಬಿ ಪಾಸಿಬಲ್ ಫಾರ್ ಹಿಮ್ ಟು ಡೂ ಇಷ್ಟು ಶಾರ್ಟ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಟ್ರೈನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ. ಸೊ ವಿ ಸೆಡ್ ವಿಲ್ ಡೂ ಅ ರಿಲೇ ಇವೆಂಟ್ ಅಂತ. ಅಂಡ್ ವಿ ಹ್ಯಾಡ್ another friend by name Aniket Jain, who was in the corporate world. He's a CEO, startup founder of a unicorn. So we all got together and we said, I mean, this is such a fantastic combination of people. There's one who's an elected representative, one who's a bureaucrat, ಇನ್ನೊಬ್ರು ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಇಂದ ಇದ್ದಾರೆ, ಆಂಟರ್ಪ್ರೆನ್ಯೂರ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ವಿ ಸೆಡ್, ವಾವ್, ಐ ಮೀನ್ ದಿಸ್ ಟ್ರೂಲಿ ದ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಆಫ್ ನ್ಯೂ ಇಂಡಿಯಾ, ದಟ್ ಇಸ್ ಹೌ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅಂತ. ಸೊ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ನಾವೇನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಐ ಸೆಡ್, ಓಕೆ, ಐ ವಿಲ್ ಡೂ ದ ಸ್ವಿಮ್ ಲೆಗ್. ವಿ ಡಿಡ್ ಅ ರಿಲೇ ಇವೆಂಟ್. ಐ ಸೆಡ್, ಐ ವಿಲ್ ಡೂ ದ ಸ್ವಿಮ್ ಲೆಗ್. ತೇಜಸ್ವಿ ಸರ್ ಅವರು ಸೈಕ್ಲಿಂಗ್ 90 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಸೈಕ್ಲಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಆಮೇಲೆ ಅನಿಕೇತ್ ಅವರು ಹಿ ಸೆಡ್ ಹಿ ವಿಲ್ ಡೂ ದ ರನ್. ಸೊ ವಿ ಫಾರ್ಮ್ಡ್ ಅ ರಿಲೇ ಟೀಮ್ ಅಂಡ್ ಆಸ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಈಚ್ person coming from a different background, trying to spread the word, we called team New India anta, and Fit India movement under alli ನಾವು ಅದನ್ನ ಮಾಡಿದ್ವಿ. So that is a very good. I think once he did that, he felt that he probably got a high from it, that feeling of achievement, and he said that someday I want to do an individual triathlon anta. I mean, to be very honest, I was not sure if he was going to be able to do it. ಆಮೇಲೆ then the following year he only reached out to me and again he said, ಈ ವರ್ಷ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ. So this is probably, I think, in election year ಇತ್ತು ಅವಾಗ. Till about May he was busy. October ಅಲ್ಲಿ event ಇತ್ತು. He said, June ಇಂದ I can dedicate some time towards it. And I mean, to this day I admire every bit of his commitment and dedication to it. ಅವ್ರು ಹೇಗೆ ಅಂದರೆ, ನಾವು ಐ ವಾಸ್ ಟೆಲಿಂಗ್ ಯು, ಐ ಕೇಮ್ ಟು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್, ನನಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ ಇತ್ತು, ಪೋಸ್ಟಿಂಗ್ ಇತ್ತು ಅಂತ. 5 days in a week he would be traveling. And there are weeks in which in 5 days he would be in 5 different cities. Oh my God. But he would do something or the other. He would get up and he will run 5 kilometers at least. He will go to the gym, work out there, or he'll find the nearest swimming pool and swim at least ಒಂದು 500 ಮೀಟರ್ ಸ್ವಿಮ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ನಾನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ.
I mean, he showed unimaginable amount of commitment to the sport. And he would message me at the end of the day saying that I was traveling, I had this thing, I reached my whatever hotel room only at 9 o'clock. But 9:15 ಶೂಸ್ ಹಾಕೊಂಡು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಓಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದು My God. he's run for half an hour and he's run 4 or 5 kilometers and he gave me an update. I have run. Wow. I felt it was hugely inspirational. I mean, I felt it naan madiddu okay, but this is something extraordinary. And generally Saturday or Sunday he would end up being in Bangalore. So Sunday morning we would go out for a run together. And there I would suggest to him that idin ಮಾಡಿ ಅದನ್ನ ಮಾಡಿ ಈ ಥರದ್ದು ಅಂತ. Then sometimes swim, then sometimes bike. ಈ ಥರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. But he showed a tremendous amount of commitment, and I hugely admire Sir for his effort. And him doing an Ironman was truly, I mean, I would say a record of sorts. If I have probably inspired a few hundred people, I feel happy to have contributed to Sir doing an Ironman because he must have inspired maybe some tens of thousands of people or a few lakh people to take up fitness as a journey. Also, ನಮಗೆ ಟು ಲುಕ್ ಅಪ್ ಟು ಅನ್ ಎಲೆಕ್ಟೆಡ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಟಿವ್ ಅಷ್ಟು ಫಿಟ್ ಆಗಿ ಇಟ್ಸ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಎಲ್ಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಅದು ಯಾವಾಗಲೂ ನಮ್ಮ ಕನಸಾಗಿತ್ತು. And even I have a huge amount of personal admiration also towards him. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಟೈಮ್ ನಾವು ಜನರಲಿ ಮೀಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಕೂಡ neither does he discuss politics nor do I discuss bureaucracy or work. We both end up talking about health and fitness 9 out of 10 times. And I would just bring up some concept and say, sir, some new find in fitness. ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಅವ್ರು ಎಷ್ಟು ಆಸಕ್ತಿ ತೋರಿಸೋರು ಅಂದ್ರೆ he said, no, I would like to meet that person ಅಂತ. ಆಮೇಲೆ ಅದನ್ನ ಮೀಟಿಂಗ್ ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡಿ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಆ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ನ ಇಟ್ ಮಾಡಿ ಇದನ್ನ ನಮ್ಮ ಜನರ ಕೈಲಿ ಹೇಗೆ ಮಾಡಿಸೋದು, ಹೌ ಡು ಐ ಮೇಕ್ ಶ್ಯೂರ್ ದಟ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಅವರ್ ಪಾಲಿಸಿ, ಹೌ ಡು ಐ ಮೇಕ್ ಶ್ಯೂರ್ ದಟ್ ಎಲ್ರಿಗೂ ಈ ಥರ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಸಿಗೋದು ಯಾವ ಥರ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂನ್ಸಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನಾದ್ರು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಶುರು ಮಾಡ್ಬೋದಾ ಹೆಲ್ತ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಅನ್ನೋದು. ಅಂದರೆ ಯಾವುದೇ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ತೊಗೊಂಡ್ರು ಅವರು ತುಂಬ ಆಸಕ್ತಿ ತೋರಿಸಿ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ ಯಾವ ಥರ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅನ್ನೋದೊಂದು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ತೋರಿಸಿತ್ತು. ಸೊ ಐ ಥಿಂಕ್ ಮೇ ಬಿ ಇಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಜರ್ನಿ. ಸೊ ಒಂಥರ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಹ್ಯೂಜ್ ಪರ್ಸನಲ್ ಅಡ್ಮಿರೇಷನ್ ಫಾರ್ ಸರ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ರಿಗಾರ್ಡ್. ಈಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ಕಂಟ್ರಿ, ಪೀಪಲ್, ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಗೆ ಮಾಡಿಸ್ಬೋದು. ಈ ಸರ್ ಯು ಟೆಲ್ ಮಿ, ಈ ನಿಮ್ಮಿಂದ ನಾನು ಇದನ್ನ ಕಲ್ತಿದ್ದೀನಿ, ಬಟ್ ನನ್ನಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು 1000 ಜನ ಆದರೂ ಕಲ್ತ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಇದಕ್ಕೆ ನಾವೊಂದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಮಾಡೋಣ, ಇದಕ್ಕೆ ನಾವೊಂದು ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ. ಸೊ ಐ ಥಿಂಕ್ ಇಟ್ಸ್ ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ಲಿ ಅಡ್ಮಿರಬಲ್ ವರ್ಕ್ ದಟ್ ಹಿ ಇಸ್ ಡೂಯಿಂಗ್. ಸರ್, ಕನಸಿನ ಭಾರತದ ಎಲೆಕ್ಟೆಡ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಟಿವ್ ಹೇಗಿರಬೇಕು ಅಂದರೆ ಯಾರಾದರೂ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಯಂಗ್ ಆಗಿರಬೇಕು, ಎಜುಕೇಟೆಡ್ ಆಗಿರಬೇಕು, ಫಿಟ್ ಆಗಿರಬೇಕು ಅಂತ, ರೈಟ್? ಈ ಮೂರನ್ನೂ ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಮಾಡೋರವರು. ಸೊ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನರಿಗೆ ಮೋಟಿವೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇರ್ತಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ನಿಮ್ಮ ಮೋಟಿವೇಶನ್ ಇನ್ನೂ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗುತ್ತೆ ಸರ್. ಇವಾಗ ಅಯನ್ ಮ್ಯಾನ್ ಸಾಲದು ಅಂತ ಓಷನ್ ಮ್ಯಾನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಫಾರ್ ಮೀ ಸಮ್ ಹೌ ಅಯನ್ ಮ್ಯಾನ್ಗಿಂತ ಓಷನ್ ಮ್ಯಾನ್ ತುಂಬ ಚಾಲೆಂಜಿಂಗ್ ಅಂತ ಅನ್ಸಿದ್ದು. ಯಾಕಂದರೆ ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಸ್ವಿಮ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಬಟ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ದಿಸ್ ಹಾಫ್ ಓಷನ್ ಮ್ಯಾನ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ 5 kilometers ಆ್ಯಂಡ್ ಓಷನ್ ಮ್ಯಾನ್ ಇಸ್ 10 kilometers. ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ಆಮ್ ಅಸ್ಯೂಮಿಂಗ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೀವು ಅಲ್ಟ್ರಾ ಓಷನ್ ಮ್ಯಾನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತ, ವಿಚ್ ಇಸ್ 30 kilometers. ಐ ಆಮ್ ಅಸ್ಯೂಮಿಂಗ್ ದಟ್ ಇಟ್ಸ್ ಆನ್ ಯೋರ್ ಮೈಂಡ್. ಸೊ ನಿಮಗಿದು ಎಷ್ಟು ಚಾಲೆಂಜಿಂಗ್ ಅನ್ನಿಸ್ತು ಕಂಪೇರ್ಡ್ ಟು ಅಯನ್ ಮ್ಯಾನ್? No, I'm what do you say? I think I enjoy swimming a lot more, and I'm very comfortable in the water. Okay. So ನನಗೆ swimming ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ. So I find it slightly easier than maybe an Ironman. Yes, Ocean Man is quite easy compared to, not I won't say quite easy, definitely easier than the Ironman. Okay. It has its own challenges. Ironman you are on land for most parts. When you're cycling or running, you're on land. ನೀವು ಯಾವಾಗ ಬೇಕು ನಿಲ್ಲಿಸಬಹುದು, ನೀರು ಕುಡಿಬೇಕಂದ್ರೆ ಕುಡಿಬಹುದು. ಬಟ್ ಸ್ವಿಮ್ ಮಾಡ್ತಾ ಅದು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಆ್ಯಂಡ್ ಕರೆಂಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಟೈಡ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಸ್ಟಾಪ್ ಫಾರ್ ಈವನ್ 10 seconds, ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಟೇಕನ್ ಬ್ಯಾಕ್ 25-30 meters. ಸೊ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಸ್ವಿಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ದಟ್ ಎಂಟೈರ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಕಂಟಿನ್ಯೂಯಸ್ ಮೋಷನ್. ಆ್ಯಂಡ್ ನಿಮಗೆ ಹೇಗಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಡಿಸ್ಓರಿಯೆಂಟೆಡ್, ಯು ವಿಲ್ ನಾಟ್ ನೋ. ನೀವು ಸಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಚಾಪಿ ಸೀಸ್ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಕಾಣಲ್ಲ, ನೀವು ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ಚಾಲೆಂಜಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಅಸೋಸಿಯೇಟೆಡ್ ವಿತ್ ಓಷನ್ ಮ್ಯಾನ್, ವಿಚ್ ಐ ರಿಯಲಿ ಎಂಜಾಯ್. With the Ironman, like I said, because you're on land, you can communicate also, you can stop as well. It is, in that regard, I find it slightly, Ironman is slightly easier, but Ocean Man is, Ocean Man is challenging in this regard. Correct. But as a swim alone, I enjoy the swimming aspect much more than I enjoy the Ironman. Okay. And next comes paragliding. So, ನೀವು
ಲ್ಯಾಂಡ್, ಏರ್, ವಾಟರ್ ಮೂರನ್ನು ಕವರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಅನ್ಕೊಂಡು ಮಾಡಿದ್ದ ಇದು ಹೇಗೆ? ಅಂಡ್ ಲೈಕ್ ಐ ಸೆಡ್, ಈಗ ಯಾವುದೇ ಹಿಂಗೆ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಜಿಯೋಗ್ರಫಿಕ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ರಿನೋ ಅಥವಾ ಡಿಸ್ಕವರಿನೋ ನೋಡ್ತಿರುವಾಗ ಅವ್ರ ಈವನ್ ಅವಡಿದೆಲ್ಲ ಮೂವಿಯಲ್ಲೂ ಬರಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಸೊ ಯಾರಾದ್ರೂ ಹಿಂಗೆ ಅಡ್ವೆಂಚರ್ ಮಾಡ್ತಿರುವಾಗ ನನಗೂ ಮಾಡ್ಬೇಕಿದು, ನನಗೂ ಕಲಿಬೇಕು ಅಂತ. ಅಂಡ್ ಐ ಡೋಂಟ್ ಲೈಕ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಟ್ಯಾಂಡಮ್, ಅಂದ್ರೆ ಈ ತರ ಯಾರೋ ಜೊತೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ನಿಮ್ಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಮಾಡಿಸೋದಿಲ್ಲ. ನನಗೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾನೇ ಮಾಡಬೇಕು, ಐ ಶುಡ್ ಓನ್ಲಿ ಬಿ ಇನ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಆಫ್ ಮೈ ಸೆಲ್ಫ್ ಅಂತ. ಸೊ ದೆನ್ ಐ ಫೌಂಡ್ ಔಟ್ ವೇರ್ ಇಸ್ ದಿಸ್ ಪ್ಯಾರಾಗ್ಲೈಡಿಂಗ್ ಹ್ಯಾಪನಿಂಗ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ. ದೆನ್ ಪುಣೆ ಹತ್ರ ಒಂದು ಕಾಮ್ಶಿತ್ ಅಂತ ಒಂದು ಜಾಗ ಇದೆ. ಇಟ್ಸ್ a place which is ideal location for paragliding. Okay. So then I got in touch with one instructor there. I said I would like to come and spend a week learning paragliding anta. But it's one of the best adventure sports that is there, which is paragliding. Okay. Yakandre you literally with a glider you literally take off from the mountain and you can keep flying. You're all alone. ಅಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ಗೈಡರ್ಸ್ ಇದ್ರೂ ಅವ್ರ ಪಾಡಿ ಅವ್ರ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ. ಅಂಡ್ ಯು ಆರ್ 1500-1800 feet above the earth's surface. There's a certain amount of serene calm associated with that. And I've had one of the greatest experiences where I've had birds flying next to me. Wow. Glide ಮಾಡ್ತಿರುವಾಗ some eagles, some other birds also which are flying next to me. And these are experiences which you will not get here. Absolutely sir. And ಟ್ರೆಕ್ಕಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಸ್ಕೀಯಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಅದೇ ಹೇಳ್ತೀನಲ್ಲ ಎಷ್ಟೊಂದು ಮಾತಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಬಹುದಂದ್ರೆ ಕೆಲವ್ದನ್ನ ಮಾತ್ರನೇ ಹೈಲೈಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ಬೇಕು. ಓಕೆ, ದೆನ್ ಕಮ್ಸ್ ಸ್ಕೂಬಾ ಡೈವಿಂಗ್. ಸೊ ಲ್ಯಾಂಡ್, ಏರ್, ವಾಟರ್ ಅಂತಿದ್ದ ಹಾಗೆ ದೆನ್ ಕಮ್ಸ್ ಸ್ಕೂಬಾ ಡೈವಿಂಗ್. ಸೊ ಸ್ಕೂಬಾ ಡೈವಿಂಗ್ ನ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ತುಂಬಾ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆಗಿದೆ. ಇಟ್ ಇಸ್ ಮೆಡಿಟೇಟಿಂಗ್ ಅಂಡರ್ ವಾಟರ್ ಅಂತ. Absolutely, yeah. I am not a great fan of meditation otherwise, but I think in scuba diving you are forced to meditate. Okay. And it is, once you go under the surface of water, everything shuts out. All the noise of the world, it just shuts out. You just enjoy what you see in front of you. And otherly you see a lot of life underwater, beautiful fish, corals. And I enjoy diving near shipwrecks. ಈ ಹಳೆ shipwrecks ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ, typically it gives you that going and seeing the Titanic kind of feeling. Correct. And there are dives where I've done where we've gone inside the ships and explored the ship and you come out. Oh, okay. Yeah. Okay. So I mean it's a different world altogether. I think maybe if you have to draw parallels, one of our favorite movies that we always watch together is Zindagi Na Milegi Dobara. Okay, okay. Otherly, like what Hrithik Roshan feels after going for a scuba diving and coming out, I think that's the feeling that one gets. So in all the noise of your work and other things, once you go underwater, it's a different world altogether. Okay, okay. ಅಂಡ್ ವಾಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ಬೇಕು ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನ ಇವಾಗ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇನ್ನೇನು ವಾಟ್ ಎಲ್ಸ್ ಇಸ್ ದೇರ್ ನಾನೇ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಮೌಂಟ್ ಎವರೆಸ್ಟ್ ಹತ್ತೋದಾ, ಮಾನಸ ಸರೋವರದ ಪರಿಕ್ರಮ ಮಾಡೋದಾ, ಕೈಲಾಸ ಪರ್ವತದ ಪರಿಕ್ರಮ ಮಾಡೋದಾ, ವಾಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್? ಟಫೆಸ್ಟ್ ಮುಗಿಸ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ. ಸೊ ಏನಿದೆ ಅಂತ? ಆಕ್ಚುಲಿ ಹೇಗೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಹಾರ್ಡ್ ಟು ಡಿಸೈಡ್ ವಾಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್. ಇಟ್ಸ್ ಐಡಿಯಾ ಇನ್ಸೆಪ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ, ಇಟ್ಸ್ ಅನ್ ಐಡಿಯಾ ವಿಚ್ ನೀಡ್ಸ್ ಟು ಟೇಕ್ ಸೀಡ್ ಇನ್ ದಿ ಮೈಂಡ್. And suddenly there's a calling towards it. Okay. So then till you do it, you won't rest. So at this point of time, the idea has probably not yet germinated. But hopefully there'll be something soon. And it's always good to keep yourself sane and insane at the same time. And ಈ ಎಲ್ಲವನ್ನ ಮಾಡುವಾಗ ಆಗ್ಲೇ ಹೇಳ್ದ ಹಾಗೆ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನಲ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ನ ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಎಷ್ಟು ಮುಖ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಬೇರೆ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಆಚೆ ಈಚೆ ಹೋದ್ರೂ ನಡೆಯುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ವೆನ್ ಯು ಆರ್ ಅ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಈ ಥರದ ಈವೆಂಟ್ಸ್ ತುಂಬಾ ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ಐ ಆಮ್ ವೆರಿ ಶ್ಯೂರ್ ದಿವ್ಯಾ ಅವರ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಇದೆ ನಿಮ್ಗೆ ವೆನ್ ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಟು ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ ಅಂತ. ಅವ್ರ ಫುಡ್ ಹೊಗಳಿದ್ರಿ, ಅವ್ರ ಕಾಫಿ ಹೊಗಳಿದ್ರಿ, ಬಟ್ ಇವಾಗ ಅವರ ಕುಕಿಂಗ್ ನ ಫ್ಯಾನ್ ಒಬ್ರಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಕೇಳೋಣ. We'll listen to a voice note. Yeah, why not? ನಮಸ್ಕಾರ ಸೌಜನ್ಯ ಅವರೇ. ದಿವ್ಯಾ ಮತ್ತೆ ಶ್ರೇಯಸ್ ಹೊಸೂರ್ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋದೇ ಒಂದು ಸಂತೋಷ, ಬಿಕಾಸ್ ದೇ ಆರ್ ಸಚ್ ಅನ್ ಇನ್ಕ್ರೆಡಿಬಲ್, ಹ್ಯಾಪಿ, ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಕಪಲ್. ಅಂಡ್ ನನಗಂತೂ ಬಹಳ ಹತ್ರ ಆಗಿರುವಂತ, ನನಗೆ ಬಹಳ ಬೇಕಾಗಿರುವಂತ ಸ್ನೇಹಿತರು ದಿವ್ಯಾ ಅವರು ಮತ್ತೆ ಶ್ರೇಯಸ್ ಅವರು. ಒಳ್ಳೆ ಕೇಪಬಲ್, ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಬ್ಯೂರೋಕ್ರಾಟ್ಸ್ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಎಷ್ಟು ಹಂಬಲ್ಲು, ಸಜ್ಜನಿಕೆಯ ಪ್ರತೀಕವಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅವರಿಬ್ರು ಕೂಡ. ದೇ ಆರ್ ಸೋ ಗುಡ್. ಅದಾದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಶ್ರೇಯಸ್ ಇಸ್ ಸೋ ಇನ್ಸ್ಪೈರಿಂಗ್. ನನಗೆ ಇಂಡಿವಿಜುವಲಿ ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಇನ್ಸ್ಪೈರ್ಡ್ ಮೀ ಸೋ ಮಚ್. ನಾನಿವತ್ತು ಐರನ್ ಮ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ
ಬಗ್ಗೆ, ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಬಗ್ಗೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಬಗ್ಗೆ ಆಸಕ್ತಿ ಇದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಓನ್ಲಿ ಬಿಕಾಸ್ ಶ್ರೇಯಸ್ ಇನ್ಸ್ಪೈರ್ಡ್ ಮೀ ಟು ಡೂ ಆಲ್ ದ್ಯಾಟ್. ಅನ್ ಇನ್ಕ್ರೆಡಿಬಲ್ ಫ್ರೆಂಡ್. ಪ್ರತಿ ಸತಿನೂ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಲೈಫಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಆಸ್ ವಿ ಕೀಪ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಓಲ್ಡರ್ ಆರ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಅದರ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟೀಸ್, ವಿ ಸ್ಟಾಪ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಲಿವಿಂಗ್ ಲೈಫ್. ಒಂಥರ ಮೊನಾಟನಿ ಸೆಟ್ ಆಗೋಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ನನಗೆ ಶ್ರೇಯಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟ ಇರುವಂತ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ಹೊಸ ಚಾಲೆಂಜು, ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ಹೊಸ ರಿಸ್ಕ್, ಒಂದು ಹೊಸ ಯೋಜನೆ, ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ತಗೊಂಡು he keeps exerting himself, getting out of the comfort zone, and that is actually living life, and that is so inspiring. ದಿವ್ಯಾ ಮೇಡಮ್ ಅಂತೂ ಎಷ್ಟು ಪ್ಯೂರ್ ಸೋಲ್. ನಾನು ಅವ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಮಾತಾಡಿದಾಗ ನಾನು ಪ್ರತಿ ಸತಿನೂ ಅನ್ಕೋತೀನಿ, ನನಗೆ ಯಾವುದೋ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ನನಗೆ ತಂಗಿ ಆಗಿದ್ರು, ಅಕ್ಕ ಆಗಿದ್ರು, ಏನೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಅಷ್ಟೊಂದು ಆತ್ಮೀಯತೆ. ನೀವು ದಿವ್ಯಾ ಅವರು ಮಾಡೋ ತಂಬುಳಿ ಮತ್ತೆ ರಸಮ್ಮು ಮತ್ತೆ ಅವರದ್ದು ಹಾಲ್ ಬಾಯಿ ಎಲ್ಲ ನೀವು ತಿಂದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಬಹಳ ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀರಾ. ಶಿ ಇಸ್ ಅ ಫ್ಯಾಂಟಾಸ್ಟಿಕ್ ಕುಕ್. ನನಗೆ ಅವರು ಒಂದ್ಸತಿ ದಾವಣಗೆರೆ ಬೆಣ್ಣೆ ದೋಸೆ ನನಗೆ ಇಷ್ಟ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳಿದಕ್ಕೆ, ಪಾಪ ಡೆಲ್ಲಿಗೆ ಬೆಂಗಳೂರಿಂದ ದಾವಣಗೆರೆ ಬೆಣ್ಣೆ ದೋಸೆ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹಿಟ್ಟನ್ನ ತಗೊಂಡ್ಬಂದು ಫ್ಲೈಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಬೆಣ್ಣೆ ದೋಸೆ ಮಾಡ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು. ಇಷ್ಟು ಪ್ರೀತಿಯನ್ನ ತೋರಿಸುವಂತ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ. ಐ ವಿಶ್ ದೆಮ್ ಬೋತ್ a lot of happiness, more and more success, a long life. ಇಬ್ರು ಅನ್ಯೋನ್ಯತೆಯಿಂದ ಯಾವ ತರ ಒಂದು ಬೆಸ್ಟ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ತರ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಜೊತೆಗೆ ಇರ್ತೀರಾ, ಅದೇ ರೀತಿ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಅವ್ರು ಇರ್ಲಿ. ಅಂಡ್ ಲೆಟ್ ದೆಮ್ ಕೀಪ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಇನ್ಕ್ರೆಡಿಬಲ್ ವರ್ಕ್ ಇನ್ ದೇರ್ ಫೀಲ್ಡ್ಸ್. ಇಬ್ರು ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆ ಪೊಸಿಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಬ್ಯೂರೋಕ್ರಾಟ್ಸ್, ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟೀಸ್ ಹೊತ್ತಿರುವಂತ ಬ್ಯೂರೋಕ್ರಾಟ್ಸ್. ದೇಶಕ್ಕೆ ಅವ್ರ ಕಡೆಯಿಂದ ಮತ್ತಷ್ಟು ಸೇವೆ ಆಗ್ಲಿ. ಲೆಟ್ ಬೋತ್ ಆಫ್ ದೆಮ್ ಕೀಪ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಗ್ರೇಟ್ ವರ್ಕ್ ಅಂಡ್ ಇನ್ಸ್ಪೈರ್ ಆಲ್ ಆಫ್ ಅಸ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಮೈ ಬೆಸ್ಟ್ ವಿಶಸ್ ಟು ದೆಮ್. ಸೊ ನಮ್ಮ So kind. ಸಂಸದರಾದಂತಹ ಶ್ರೀ ತೇಜಸ್ವಿ That ಸೂರ್ಯ was ಅವರ so ಮಾತುಗಳು. surprising and so kind of him to say all these wonderful things. So pleasantly surprised, but such an incredible person he himself is. But as he mentioned, ಯಾವುದೋ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ನಾವು ಅಕ್ಕ ತಮ್ಮನೋ ಅಣ್ಣ ತಂಗಿನೋ ಆಗಿದ್ವಿ ಅನ್ನೋಷ್ಟು ಒಂದು ಆತ್ಮೀಯತೆ ಇದೆ ಒಂದು. ಅಂಡ್ ಜಸ್ಟ್ ಟೂ ಸ್ವೀಟ್ ಆಫ್ ಹಿಮ್ ಟು ಸೇ ಆಲ್ ದಿಸ್. Sir himself is an inspirational person. ಅಂಡ್ ನಮಗೆ ನಾ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ನಾನು ಐರನ್ ಮ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಒಂದ್ ಕಡೆ, ಆದರೆ ಅವರು ಐರನ್ ಮ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಇಸ್ ಅ ಗ್ರೇಟ್ ಇನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಫಾರ್ ಮೀ. ಕರೆಕ್ಟ್. ಅಂಡ್ ಮುಂಚೆಯಿಂದನೂ ಐ ರಿಯಲಿ ಅಡ್ಮೈರ್ಡ್ ಹಿಮ್ for his subject knowledge, and every time that we've interacted is something I've always learned from sir. And highly motivated, very patriotic. ಜನರಿಗೆ ಏನೋ ಒಂದು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ, ಐ ಮೀನ್ ಮಾತಲ್ಲೂ ಅದನ್ನೇ ಹೇಳೋದು. Generally for most of us at some point on we stop and we start only talking about ourselves alwa, but correct. That is something that we've not seen in sir that way is an incredible person. Sure, he has a long way to go, and we have no doubt that he will do wonderful things for people and everybody, and for the country also. And I know this is a truly apolitical statement that I am making. Truly wish there are more leaders like him. Correct, yes. Coming up, and I'm sure he'll inspire a generation of young leaders to come up. Absolutely. 100%. ಅಂಡ್ ನೋಡಿ, ಎಲ್ಲರೂ ನಿಮ್ಮ ಕುಕ್ಕಿಂಗ್ನ ಹಾಡಿ ಹೊಗಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನೀವು ಕರೆಯೋಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ನಾನೇ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೀನಿ, ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ ಇಫ್ ಯೂರ್ ಇವನ್ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಟು ಆರ್ ನಾಟ್. ಪ್ಲೀಸ್ ನನ್ನ ಕರೀರಿ ಒಂದಿನ. ಒಳ್ಳೆ ಫಿಲ್ಟರ್ ಕಾಫಿ ಅಂಡ್ ತಂಬುಳಿ, ಹಾಲ್ ಬಾಯ್ ಅಂಡ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಸರ್ ಸಜೆಸ್ಟ್ ಆಲ್ಸೋ. ಬಂದು ಒಂದಿನ ನಿಮ್ಮ ಕೈ ರುಚಿ ಅಡ್ಗೆ ಮಾಡು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ರೆ there is no better joy for me than that. So ಬಟ್ ಒಂದೇ ಒಂದು, ಅದರಲ್ಲಿ 50 grams ಪ್ರೋಟೀನ್. ಈಗ ಅವ್ರಿಗೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ನೀವು ಕೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ಐರನ್ ಮ್ಯಾನ್ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ ಅಂತ, ಶೀಸ್ ಬಿನ್ ಮೋರ್ ದನ್ ಜಸ್ಟ್ ದಟ್. ಶೀಸ್ ಬಿನ್ ಅ ಫ್ರೆಂಡ್, ಫಿಲಾಸಫರ್, ಗೈಡ್. ನಿಮ್ಮ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಫಿನಿಶಿಂಗ್ ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಚಿಯರ್ ಎಷ್ಟು ಜೋರಾಗಿ, ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಅವ್ರು ಅಳ್ತಾ ಇರೋದು ಇದೆ ಇದರಲ್ಲಿ, ಆಯ್ತಾ? ಅವರಲ್ಲಿ ಫುಲ್ ಕಣ್ಣೀರ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ದೆನ್ ಇಟ್ ಮೇಡ್ ಮಿ ರಿಯಲೈಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಿ ಶಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಸ್ಯಾಕ್ರಿಫೈಸ್ಡ್ ಮಚ್ ಮೋರ್ ದನ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಸ್ಯಾಕ್ರಿಫೈಸ್ಡ್. It was more of the happiness it gave me, and I have seen him do this. It's not easy. Being in a profession which is challenging and doing that kind of endurance event,
it's not easy. I have seen him and it's a journey. Not every day he feels good. Body pains ಬರುತ್ತೆ, ವರ್ಕ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ಫುಲ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದೆಲ್ಲದನ್ನು ಬೀಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ವರ್ಷಾನ್ಗಟ್ಲೆ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಅದು. ಸೊ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡಿ ವೆನ್ ಹಿ ಕ್ರಾಸ್ ದಟ್ ಫಿನಿಶ್ ಲೈನ್, ದಟ್ ಟು ವಿತ್ ಆರ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಫ್ಲಾಗ್, ಅಂಡ್ ಅವರು ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡುವಾಗ ಹೇಳಿದ್ರು ಶ್ರೇಯಸ್ ಹೊಸೂರ್ ಫ್ರಮ್ India. ಸೊ ದಟ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ವಾಸ್ ಸೋ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಸೋ ಇಮೋಷನಲ್ ಅ ಮೊಮೆಂಟ್. ನಾನು ಇವಾಗ್ಲೂ ಆ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿದ್ರೆ ನನ್ನ ಕಣ್ಣಲ್ಲೆಲ್ಲ ಇಟ್ಸ್ ಅ ವೆರಿ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಇನ್ಸ್ಪೈರಿಂಗ್ ವಿಡಿಯೋ. ಸೊ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಪ್ರೊಫೈಲಲ್ಲಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಆ್ಯಂಡ್ ಏನಂದ್ರೆ ಇವಾಗ ನೀವು ಮಾಡಿರುವಂಥದ್ದು ಒಂದು, ಇಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲಿ ಚಾಲೆಂಜಿಂಗ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಐ ಬಿಲೀವ್. ಈ ಎರಡರಲ್ಲಿ ಬಹುಶಃ ಯಾವ್ದು ಕಷ್ಟ ಅಂದರೆ ಹೇಳೋದು ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಕಷ್ಟ. ಆ್ಯಂಡ್ ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ವಿಪಾಸನ. ಸೈಲೆಂಟ್ ಆಗಿರೋದು, ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಫಾರ್ ಆಸ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ಸ್, ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಕಷ್ಟ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ 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 ಚಾಲೆಂಜಿಂಗ್, ಮೆಂಟಲಿ ವೆರಿ ಚಾಲೆಂಜಿಂಗ್. ಫಸ್ಟ್ ಫ್ಯೂ ಡೇಸ್ ಹೇಗಿತ್ತು, ಆ್ಯಂಡ್ ಇದನ್ನ ಮುಗಿಸಿದ ಮೇಲೆ ವಾಟ್ ವರ್ ಯುವರ್ ಥಾಟ್ಸ್ ಅಬೌಟ್ ವಿಪಾಸನ? ಫಸ್ಟ್ ಡೇ ಐ ವಾಸ್ ಓಕೆ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಥರ್ಡ್ ಡೇ ಆಗೋಷ್ಟರಲ್ಲಿ ನನಗದು ಎಷ್ಟು ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಅನಿಸಿತ್ತು ಅಂದರೆ, ನಾನು ಅಂದರೆ ಲಿಟ್ರಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ದ ಫೀಲಿಂಗ್, ಬಟ್ಟೆ ಎಲ್ಲ ಹರ್ಕೊಂಡು ಓಡ್ ಹೋಗೋಣ ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರಲ್ಲ, ಆ ಥರ ಫೀಲಿಂಗ್. ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅನ್ಲೈಕ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಅದರ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ನಿಮ್ನ ಬ್ಯುಸಿ ಆಗಿಡೋದು ಎಲ್ಲ ಮಾಡೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಐ ಡೋಂಟ್ ವಾಂಟ್ ಟು ಗೋ ಇನ್ ಟು ದ ಡೀಟೇಲ್ಸ್, ಬಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ದೇ let you be on your own. It's your own journey again. ಸೊ ಬಟ್ ಅದು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, 3ನೇ ದಿನ ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡಿದವರು ಆ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ದಾಟ್ದಾಗೆ ಅಂತಾರೆ. ಸೊ ಆಮೇಲೆ ದೆನ್ ಐ ಫೌಂಡ್ ಇಟ್, ಅಂಡ್ ದಟ್ಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸಸ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಎವರ್ ಹ್ಯಾಡ್. ಅಂಡ್ a deeper meditation is something I really feel everybody should experience in their life. ಅಷ್ಟು ಬೆನಿಫಿಷಿಯಲ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಒಂದು ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ. ಸೊ ಇಫ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು suggest anybody that if I have to do one activity to improve my mental and physical health, and I would actually say meditation. ಅದನ್ನ ನನಗೆ ಅದು ಡೀಪೆಸ್ಟ್ ವೇ ಆಫ್ ಮೆಡಿಟೇಷನ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಂತ ಕೋರ್ಸ್ ಅದು. ಸೊ ಆಫ್ಟರ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್, it's a beautiful journey, and I have not seen myself feel stressed beyond control or in pain or in an emotional turmoil ever, because thanks to that technique of meditation, it is just so beautiful. But ivaga ವೈಫ್ ಅಂತ ಈಸಿ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಕೇಳ್ತೀರಾ, ಒಂದು ಹಾರ್ಡ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್. ಅಸ್ಯೂಮಿಂಗ್ ದಟ್ ನೀವು ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ತಗೋತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಥವಾ ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿ ಟೆಸ್ಟ್ ತಗೋತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ದಿವ್ಯಾ ಅವರು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಬಂದು ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ, ಏನು ಟ್ರಿಕ್ಕಿ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಕೇಳ್ತೀರಾ ನೀವು ಅವ್ರನ್ನ? Oh, this is going to be difficult. Let's do a role reversal. Let her ask. Sure. ಅವ್ರು ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ರೆಡಿಯಾಗಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಯಾಕೋ ಕೇಳಕ್ಕೆ. You're in an elevator with the Prime Minister of this country, and you have 30 seconds. What would you say? 5 seconds ಆಗೋಯ್ತು ಸರ್. This is tougher. This is tougher than the other question. Now you have 20 seconds. No, one thing that I would really convey our greatest sense of gratitude for the kind of perspective change that he has brought for India in the world stage. That is something I would definitely love to convey to him, that he has done that, and the strong leadership that he has exuded. I think it has given a huge direction to the country in itself, and definitely I would offer my services for any project or anything that he has in mind to serve the country. I would definitely do it. ಕ್ಯೂರಿಯಾಸಿಟಿಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳೋದಿದ್ರೆ, ಅವರ ಜೀವನದ ಬಗೆಗಿನ ಕ್ಯೂರಿಯಾಸಿಟಿನಲ್ಲಿ what would you like to know about our PM ಅಂತ ಸರ್? ಬಿಕಾಸ್ ನಮಗೆಲ್ಲ ಸುಮಾರಿದೆ. No, correct. I mean, this is one question I've always had. ಈಗ ಅವರು ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಆಗಿ ಸುಮಾರು 11 ವರ್ಷ ಆಗಿದೆ. I don't think he has taken a single day leave, and I don't think he has even fallen ill. ಒಂದು ಕೋಲ್ಡ್ ಆಗಲಿ, ಒಂಥರ ಕೆಮ್ಮು ನೆಗಡಿ ಜ್ವರ ಕೂಡ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ. ಆ್ಯಂಡ್ he is always looking up and smart all the time. Correct. I don't know how he maintains that. This is, I mean, the key to his health and fitness is what I would want to know.
ಹೇಳಿ ಏನಿದ್ರ ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಇದ್ರ ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಏನಿದೆ ಅಂತ. ಅದು ಹೇಗೆ 11 ವರ್ಷ ಅದನ್ನು ಒಂದು ದಿನ ವಿ ನಾಟ್ ಇವನ್ ಸೀನ್ ಹಿಮ್ ಡಲ್. ಕರೆಕ್ಟ್. ವಿ ನಾಟ್ ಇವನ್ ಸೀನ್ ಹಿಮ್ ಡಲ್ ಲುಕಿಂಗ್. ಹೀಸ್ ನಾವು ಒಂದು 2-3 ಸಾರಿ ಅವ್ರನ್ನ ನೋಡಿದೀನಿ. He's glowing. He's not just there, he's glowing. I mean, and I've always wanted to know what is that aura or what is that vibe that he exudes. Literally, you can see that glow over. Absolutely. There's some secret to it. Correct. There's some form of an energy or something that he's practicing or doing, which I would love to know. His secret to his energy, health, fitness. And is always aware, grasping, observing. Correct. And I'm told he has a memory of an elephant. I mean, these are secrets to this I really want to know.